बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए एक कहावत टुकदी है साडी हिंदुस्तान की सरकार ते, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार जिहड़ी भी कानून पास करदी उहदे विच लोक राय लैंदी ही नहीं है। लोगों की चुनी हुई सरकार आ, इहदा एक फर्ज बनता है कि वह लोगों की राय एकत्र करके ते फिर बिल पास करे कि उसकी प्रजा इन्हां कानूनां दे नाल किन्नी सहमत आ जां किन्नी विरोध दे विच है। तो नरेंद्र मोदी वाली सरकार ने अज तक लोक राय नहीं ली, तो कानून पास करके जो लोगों के ठोसे आ तो वो सरकार नूं विरोधता का सामना करना पिया है, तो बड़े वड्डे पद्धर ते विरोधता हुई है। इत्थों तक कि खेती कानूनों की भी जे गल करिए तो उत्थे नादरशाही फरमान जारी कर दिते गए सी ते उहदे विच सरकार नूं झुकना पिया। तो हुण जिहड़ा वड्डा फरमान जारी होया वो ये है कि अग्निपथ स्कीम जिहड़ी है कि 4 साल बच्चा नौकरी करूगा मुड़ के घर आ जाऊगा, धोबी दा कुत्ता ना करदा ना काटदा। एक गलत फैसला लिया गया जिहदा हिंदुस्तान ते बड़े वड्डे पद्धर ते विरोध हो रहा है। हर स्टेट दे विच हर पिंड दे विच लोकां दी विरोधी सुरां जिहड़ियां वो सरकार के खिलाफ उठ पईयां ने। अज मजीठा विखे किसान जथेबंदियों वालों वड्डे पद्धर ते विरोध किया गया। भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहा ने SDM दफ्तर विखे लंबा समा धरना भी दिता अते अपना जिहड़ा मंग पत्र है वह भी SDM नूं सौंपिया। तो उत्थे दस्सिया गया कि साडा देश है, असी देश की सिपाही हैं। ये ना समझो कि फौजी ही रफल चुके देश के सिपाही है। हर नागरिक का फर्ज बनता है वह देश प्यार तां ही जीउंदा है जे वो एक सिपाही की तरह अपने देश लिए काम करता, तो वह तां ही देश लिए सिपाही की तरह काम करता है, क्योंकि उन्होंने लंबा समा चाहिए एडजस्ट होने लिए, लंबा समा चाहिए सेवा करने के लिए। पर अज दा नवा फरमान जारी होया इसका विरोध तो जंगी पद्धर ते जारी है। हाँ जी बाबा जी, अज इत्थे धरना प्रदर्शन किया जा रहा, की कारण है जी, वजह की? अज जो अग्निपथ योजना लैके आई है मोदी सरकार, उहदे संबंध विच संयुक्त किसान मोर्चे वालों अज दी काल सीगी कि अज आपां जिहड़े मंग पत्र देने SDM नूं DC साहब नूं। सो अज साडी भारतीय किसान यूनियन एकता गराहां वालों सानूं काल लगी है जी। आपां अज अग्निपथ विरोध दे विच SDM नूं मंग पत्र दे के राष्ट्रपति नूं जिहड़ा वो भेजांगे। तुसीं विरोध कर रहे जे, किसान यूनियन विरोध कर रही हैं, पर जिहड़े किसान अपने सेना के अधिकारी आ उन्हां दे वखरे तर्क आ जां सरकार जिहड़ी आ वखरे तर्क देण लई की कहना? सरकार जदों काले कानून लैंदे सी उदों भी एक वखरे तर्क दिंदी सी। उहदे विचों ਜਿਹੜੀਆਂ 42 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਲਵੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी बाबा जी, अज इत्थे धरना प्रदर्शन किया जा रहा, की कारण है जी, वजह की? ਅੱਜ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ SDM ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਗਨੀਪਥ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 42 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ,
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਲਵੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਖੋ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਨੁਕੂਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ 25% ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ 50% ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ 75% ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਲਵਾੜ ਆ ਇੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ। ਰੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ 3-3 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, 3-3 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਧ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 3 ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਦੀਪੁਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਨਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ।